Success is not achieved by standing alone, but by holding hands and walking together. In this journey of growth and transformation, the strength we can gain from each other is immeasurable. Hi friends, once again, good morning, 5 a.m. Club. Welcome to today's network marketing business meeting, basic course. So, I am Anandavalli Sushilan. I was working in ISRO as a scientist and got retired in March 2023. And I got this opportunity from Santhya Krishnamurthy, and I'm doing this so passionately with my part-time. Thank you, whoever has joined in time. Congratulations to you all. And today is going to be a wonderful session for us. And better let all of us be together, be focused, be present here. You will be going to have a wonderful session. So better invite all your friends once again, teammates once again, remind them, please call them. So without wasting time, because we have a very long video to be played. So without wasting any time, I would like to invite wonderful start of the day with a book reading by Sushila madam. No, I'm coming. Okay, madam. Welcome to the train. Wonderful. Good morning. I'm Sharda Ambal, housewife, and I'm just going to give you ಇವತ್ತು secret ರಹಸ್ಯ ಅಂತ ಬುಕ್ಕಿಂದ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನೋಡೋಣ. It's working as much as you are thinking. Anytime your thoughts are flowing, the law of attraction is working. When you are thinking about the past, the law of attraction is working. When you are thinking about the present or the future, the law of attraction is working. It is an ongoing process. You don't press pause. You don't press stop. It is forever in action as your thoughts are. So, ಖಂಡಿತ ನಾವು ಏನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು ಯೂನಿವರ್ಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹಳೇದು ಆಗಿರೋದನ್ನ ನೆನ್ಸಿದ್ರೇನು ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀವೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಖಂಡಿತ ಅದು ನಾವು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ಒಂದು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾಮ್ ಆಗ್ಲಿ ಏನು ಬರಲ್ಲ. ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬಂದು ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಥಾಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ತರ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. Thank you so much, ma'am. So wonderful thought for the day. In the sense, wonderful book reading with a very good thought. It's a law of attraction, how we interpret our thoughts and how our past and present, how we have to be ಅಂತ ಹೇಗೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಇನ್ವೈಟ್ Mr. Krishnappa sir for the product of the day. Good morning. Thank you, madam. He's very good in presenting his product and such a wonderful, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದ್ ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುವಾಗ ಟೇಕ್ ಎ ಬುಕ್ ಅಂಡ್ ನೋಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. And today also the wonderful session comes. Take a book and make note of it, and we will be calling you for sharing your learnings. ನೀವು ಏನ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದೀಯಾ ಅದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಷನ್ ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆರ್ ಟುಮಾರೋ. ಬಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ನಿಮ್ಗೂ ತುಂಬಾ ವಂದನೆಗಳು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ FIM ಕ್ಲಬ್ ನ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು. ನಾವಿವತ್ತು ಒಂದು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಮೋದಿ ಕೇರ್ ಅಲ್ಲಿ 100% ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರುವಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಬಳಸಿ ಯಾರಿಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ಮಳೆಗಾಲ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಕ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಶುರುವಾದಾಗ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಲೈಜಾಲು ಆ ತರದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಬಳಸಿದ್ವಿ. ಅಲ್ದೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದನ್ನ ಬಳಸಿ ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತಾವುದು. ಆದ್ರೆ ಮೋದಿ ಕೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್, ಸ್ವಚ್ಛ, ಸೋಂಕು ರಹಿತ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಮನೆಗಾಗಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೇನು ಸಹ 1 ಲೀಟರ್ಗೆ 1 ml ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮನೆನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ 3-in-1 ಕ್ಲೀನರ್, ಸೋಂಕು ನಿರೋಧಕ, ಸೋಂಕು ನಿವಾರಕ, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಚು ಮತ್ತು ಮೂಲೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ, ನೆಲೆಗಳನ್ನು, ಗೋಡೆಗಳನ್ನು, ಕಿಚನ್ ಕೌಂಟರ್ ಟಾಪ್ ಗಳು, ಸಿಂಕ್ ಗಳು, ಬೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಗಳು, ಸ್ನಾನದ ಗೃಹಗಳು, ಶವರ್, ಕ್ಯೂಬಿಕಲ್, ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೋಂಕು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳನ್ನು, ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ. 500 ml ಸಾಂದ್ರತೆಯ ದ್ರಾವಣದಿಂದ 500 ಲೀಟರ್ ಸೋಂಕು ನಿವಾರಕ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಬಹಳ ಮಿತಕರವಾದ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇರಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೆರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ 1 ಲೀಟರ್ಗೆ 1 ml. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಕೋದು. ಅದು ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಅದು ಒಂದು 500 ml ತಗೊಂಡ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ 200 ಆಸ್ಪಾಸ್ 215 230 ಎಷ್ಟೋ ಇದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀವು 500 ml ನ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು. ಅದೇ ನಾವು ಲೈಜಾಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಅಷ್ಟೊಂದಿರಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ ಸ್ಟೆರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನಾವು ಡೆಮೋ ಮಾಡಿನೂ ಸಹ ತೋರಿಸಬಹುದು, ಯಾರಿಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ. ಈಸಿ ಇದೆ. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಬಳಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನಾವು ತೋರಿಸಬಹುದು ಅವ್ರಿಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಾವು Sir, one will do. Krishnappa sir, one is okay today. One sir. Thank you, madam. It's a wonderful product. Steri Clean, we can use it. Is it? Thank you. ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆನಂದವಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಬೆಸ್ಟ್. Thank you so much. Thank you so much, Krishnappa. This is a wonderful disinfectant. It will disinfect our ಮನೆಗಳು ಕೊನೆಗಳು ನೀವು ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Thank you so much. Wonderful presentation. Next, I would like to invite Madam to share the screen. Task of the day here. Noor Ahmed sir. Okay. Noor Ahmed sir. Good morning, madam. Wonderful, short and crisp task of the day. Good morning. ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಏಳುವುದು ಮತ್ತೆ 1 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು ಹಾಗೂ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಕುಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಯಾಮ. ಒಂದು ಗಾದಿ ಮಾತಿಗೆ ಸೌಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಇನ್ ಸೌಂಡ್ ಬಾಡಿ. ಮನುಷ್ಯ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಮಾನವನ ದೇಹಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೂತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೂ ಬೆಳೆಯುವ ಆಶ್ರಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಾಧನೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ನಾವು ಇದನ್ನ ಡೈಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಆನಂದಿ ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. Thank you, Noor Ahmed sir. So main topic of the session, please share the screen. ಭಾರತೀಯರು ಈ ದುರ್ವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರುವ ಇವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಸದ್ಯದ ಭಾರತೀಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸಣ್ಣವನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೇಸಿನೆಸ್, ಸೋಮಾರಿತನ, ಹಿಪೋಕ್ರಸಿ, ಒಳಗೊಂದು ಹೊರಗೊಂದು, ಒಳಗಾಸೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹೊರಗಡೆ ಏನು ಆಸೆಗಳಿಲ್ಲದಂತೆ ಇರೋದು, ಮೀನ್ನೆಸ್, ಪೆಟ್ಟಿನೆಸ್, ಲೇಸಿನೆಸ್, ಹಿಪೋಕ್ರಸಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಪೊಸೆಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ.
Can an intelligent man look at all this and remain quiet? ಒಬ್ಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮನುಷ್ಯ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಡಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಟಿಯರ್ಸ್ ಟು ದಿ ಐಸ್? ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರಲ್ವಾ ನನ್ನ ದೇಶದ ದುರ್ವಸ್ಥೆ, ನನ್ನ ಸೋದರಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ದುರ್ವಸ್ಥೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ? Does it not bring tears to the eyes? Therefore I say, I want to rouse the inherent power of the Atman inside by sending young monks all over the country who will preach them the message of divinity, message of strength, message of self-reliance, and message of infinite possibilities hidden up inside the human coil. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರದ ಒಳಗಡೆ ಹುದುಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಂತ ಶಕ್ತಿಗಳು, ಅನಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು, ಅನಂತ ವೈಭವಗಳು. ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಮನುಷ್ಯ ನಿನ್ನ ಒಳಗಡೆ, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ, ಅದರ ಕೇವಲ ಒಂದು ತುಣುಕು ಆಚೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಗಳಿದೆಯೋ ಮನುಷ್ಯ, ನಿನಗೇನಾಗಿದೆ ದುರ್ವಸ್ಥೆ, ಬಾ ಆ ಶಕ್ತಿಗಳು ಆಚೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ, ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಔಟ್, ಆಚೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ, ಅಸರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಿನ್ನ ರಾಜತ್ವವನ್ನ, ನಿನ್ನ ಗಾಂಭೀರ್ಯವನ್ನ, ನಿನ್ನ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸು. ರಾಜನಂತೆ ಮೆರಿಬೇಕಾದವನು. ಯಾಕೆ? ನಿಮ್ಮ ತಾತ ಮುತ್ತಾತಂದಿರು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ರಾಜರಾಗಿದ್ರು, ಅದೇ ರಕ್ತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಆವತ್ತು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಅವನ ಗುರು ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಇಂಡಿಯಾ ನೀನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರ ಹಾಗೆ ಪರ್ಷಿಯಾ ದೇಶದ ಹಾಗೆ, ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಹಾಗೆ ಅದು ಯಾವುದೋ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೇಶ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡವೋ, ಅದು ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶ, ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶ. ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿಯನ್ ಒಂದು ದೇಶದ ಚಿತ್ರವನ್ನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿಯನ್ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೇ, ಹಣೆ ಬರವನ್ನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದ್ನ, ಚೈನಾದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜಪಾನ್ವರೆಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಾಡು ಮೃಗಗಳಂತೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ರ ಜನ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೌದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಹೋದ್ರು ನೋಡಿ, ಒಂದೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೌದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಹೋದ್ರು, ಒಂದೊಂದು ದೇಶದ ಚಿತ್ರವನ್ನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದೆಲ್ಲ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಹೇಳಿದ, ನೀನು ಬರುವಾಗ ಒಂದು 4 ಜನ ಅಲ್ಲಿಯ ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ, ಅಲ್ಲಿಯ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ, ನಿನ್ನ ಗ್ರೀಸ್ ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ. ಹೀಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಕಾಲೇಜನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಮಹಾ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ತ್ಯಾಗಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುವಕರನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಊರಿಗೂ ಹೋಗಿ, ಮನುಷ್ಯ ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತುಣುಕು ಸಾಕು, ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತಾಳಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ತುಣುಕು ಆಚೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾರೋ, ಅದ್ಭುತಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ಪಾಠವನ್ನ. Therefore I say, I want to rouse the inherent power of the Atman. ಒಳಗಡೆ ಮಲಗಿರುವ ಸಿಂಹವನ್ನು ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸಬೇಕು. ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು, ತ್ಯಾಗಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಊರೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಂಥ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲಿಂದ ತರೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಆವತ್ತು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಲ್ಲಿ 3 ದಿನ ಊಟ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ನೀರಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದ ದುರ್ವಸ್ಥೆ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡಿತ್ತು. ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು, ದುಡ್ಡು ತಂದ್ರು, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಈ ಮಠಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಂಗ್ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೋಗಿ ಊರಿಗೂ ಹೋಗಿ ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸಿ ಜನರಲ್ಲಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಸಿಂಹಗಳು, ಸುಮ್ನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕುರಿಗಳು ಅಂತ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಸಿಂಹತ್ವ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕುರಿಗಳು ಅಂತ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು ಜೀವನವೇ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ವ್ಯರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಂಹತ್ವವನ್ನು ತಂದೆ ಆಚೆಗೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಭಾವಿಸಿದ್ರು. ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇದು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ತತ್ವ. ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಾರತೀಯರೇ, ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಉಪನಿಷತ್ಸ್. ಹೋಗಿ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಜೀವನ ಧರ್ಮ, ಜೀವನ ರಚನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ. ಆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಮನುಷ್ಯನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕುಳಿತಿರೋರು ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಥಿಯರಿ ಅಲ್ಲ. ಗದಗಿನ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂನಲ್ಲಿ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಿಂದ BA ವರೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಓದ್ದವನು. 3 ಸಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಆದವನು. 3 ಸಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಆದ. ಒಂದ್ಸಲ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಆದ? ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನೋ ಬಡತನ. ಅವರಪ್ಪ ಎಲ್ಲೋ ಪ್ಯೂನು, ಒಂಚೂರು ಗಳಿಸ್ತಾನೆ, ಗಳಿಸಿದ್ದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಏನೇನೋ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ತಾಯಿ ಅಂಗನವಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಹಾಯಕಳು, ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋಳು ಅಲ್ಲ. ಅವಳಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಡೈಲಿ ವೇಜು, 20 ರೂಪಾಯಿ, 600 ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಡೆಯುತ್ತಾ? ಸಾಲದಕ್ಕೆ ಗಂಡ ಏನೇ ಹಾಗೆ ಆಗೋ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಣ. 3-4 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಕಾಗುತ್ತಾ? ಆದ್ದರಿಂದ ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇನಲ್ಲಿ ಗೋವಾಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ದುಡಿದು 2 ತಿಂಗಳು ವರ್ಷಕ್ಕಾಗುವಷ್ಟು ಫೀಸು, ಬಟ್ಟೆ, ಪುಸ್ತಕ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ದುಡಿದು ಪಾಪ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಜೂನ್ನಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಂತಹ ದುರ್ವಸ್ಥೆ. 3 ಸಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಆದ. ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಹುಡುಗ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೀಗೆ. PUCಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗೋವಾಗೆ ಹೋಗದೆ ಗದಗ್ನಲ್ಲೇ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ. ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. 1 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳೋದು, 7:30 ಕಾಲೇಜು, 7:30 12 ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗೋದು, 12:30 1 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಹೇಗೋ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಹುಡುಗ PUC ನಲ್ಲಿ ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ. PUC ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. ನಾನು ಅವ್ನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, IAS ಮಾಡು. ಏನು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ? ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಬಡವರು, ನಾವು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, 3 ಸಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋನು, ಇಂಥವ್ರಿಗೆ IAS ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೀವು ಬಿರ್ಲಾ ಆಗಿ, ನೀವು ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಆಗಿ, ನೀವು ಅಂಬಾನಿ ಆಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರೋ? ಏನು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ನಾವು ಅಂಬಾನಿ ಆಗೋದಾ ಅಂತ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಭಾರತೀಯರಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆನೇ ಅದು. ಹಿಮಾಲಯವನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ.
ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡು, ದಿನಕ್ಕೆ 4 ಸಲ ಬರ್ತಾನೆ. ನೋಡಪ್ಪ, ಹೇಗಿದ್ರು ಕುಂಭಕರ್ಣ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದವನೇ, 6 ತಿಂಗಳು ಊಟ 6 ತಿಂಗಳು ನಿದ್ದೆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡು, ಅದನ್ನು ಜೀರ್ಣ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡು, ಜೀರ್ಣ ಆದ್ಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡು, ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡು. ಬರೀ ಹೀಗೇನಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಡು ಹರಟೆ ಹೊಡಿ. ಆ ಊರಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ನನ್ನನ್ನು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಡು ಹರಟೆ ಹೊಡಿತಾ ಇರು. ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನುವ ಪದ ನಿಂಗೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಆದರೂ ಈ ಕಾಡು ಹರಟೆ ಹೊಡಿತಾ ಇರು. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಹೇಳಿ ದಿನಕ್ಕೆ 10 ಸಲ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗಿರ್ಬೇಕು, ಮಠ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗಿರ್ಬೇಕು, ಹಿಮಾಲಯವನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡೋ, ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಕುಡಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಂದರೆ ಕೆಡಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಏನೇನೋ ಹೇಳಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೇನೋ ಹೇಳಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕಾಪಿ ಹೊಡಿಬೇಡ ಅಂತಾರೆ. IAS ಮಾಡು, ಅವನು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಹುಡುಗ, ಅವನೇನು CBSE ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, IAS ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ತಂದೆ ತಾಯಿನೇ ಮೊದಲು ಕಳಿಸಲ್ಲ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ. ಆ ಹುಡುಗ ಗಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಜೊಳ್ಳ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವನು ಗಟ್ಟಿ ಇದ್ದ. IAS ಮಾಡು ಅಂದೆ. ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ನೋಡು, ವಿವೇಕಾನಂದರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತೇನೋ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿವೇಕಾನಂದರ 10 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಆ 10 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೈಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅದರಂತೆ ಜೀವನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅವನೊಬ್ಬ ಬಿರ್ಲಾ ಆಗ್ತಾನೆ. ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪುಸ್ತಕ ಓದದೆ CBSE ಮತ್ತೊಂದು ಮಗದೊಂದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಟ್ಯೂಷನ್ನು ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿ, ಅವ ಹೆಚ್ಚಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಈ ಬಿರ್ಲಾನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ವಿವೇಕಾನಂದರ 10 ವಾಕ್ಯ ಓದಿಸಿ ಅವನು ಬಿರ್ಲಾ ಆಗ್ತಾನೆ. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಆಶ್ರಮದ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ, ಕನ್ನಡವೂ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಕಾಪಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ. ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಬೈತೀನಿ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದ. ಯಾರ ಮೂಲಕವೋ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇತ್ತು. ಅಡುಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವ್ನು ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಇಡು, ಹೋಗ್ಲಿ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತೀಯಾ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೈದು ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಇಡು. 5 ಹೋಟೆಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇವತ್ತು. 5 ಹೋಟೆಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 200 ಜನರಿಗೆ ನೌಕರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾನೆ. ನಾನು ಅವ್ನು ಹೇಳೋದುಂಟು, ನೋಡು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಯೂ ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀನು ಕಾಪಿ ಮಾಡದೆ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉದ್ಧಾರವೇ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಪಿ ಮಾಡೋರು ಇವತ್ತು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದೇ ಅದು. ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಾರೆ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀನು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ, ನಿನಗೆ ಅವಮಾನವಾಗದೆ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವಮಾನ, ಕಷ್ಟ, ಕಣ್ಣೀರು ಇದು ಭಗವಂತ ಕೊಡುವಂತ ವರ. ಯಾರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕಣ್ಣೀರು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅವಮಾನವಾಗಿಲ್ಲ, ಆ ಲೈಫ್ ವೇಸ್ಟ್, ಟೋಟಲ್ ವೇಸ್ಟ್. ಕುಂತಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಒಂದು ವರ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಅತ್ತೆ, ನಿನಗೇನು ವರ ಬೇಕು ಅಂತ ಕುಂತಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಕೃಷ್ಣ, ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ದುಃಖಗಳು, ಕಷ್ಟಗಳು, ಅವಮಾನಗಳು, ಕಣ್ಣೀರುಗಳು, ಇಂಥ ವರ ಕೊಡು, ಇಂಥದ್ದೊಂದು ವರ ಕೊಡು. ಯಾಕೆ ಅವಳು ಆ ರೀತಿ ಕೇಳಿದ್ಲು? ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಕಣ್ಣೀರು ಬರ್ತಾ, ದುಃಖ ಬರ್ತಾ, ಅವಮಾನವಾಗ್ತಾ, ನಿಟ್ಟುಸಲು ಬರ್ತಾ ಧೀರರಾಗ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಜನಾನ ಹೆಂಗಸರಾಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಜನಾನ ಹೆಂಗಸರು, ಹಳೆ ಕಾಲದ ಈ ಸುಲ್ತಾನರು, ನವಾಬರು, ಇವರೆಲ್ಲ ರಾಜರಿದ್ರೆ ಅವರ ಪತ್ನಿಯರು ಜನಾನ ಹೆಂಗಸರು. ಅವರ ಜನಾನ ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆಗೆ ಬರೋ ಹಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಗೊಂಬೆಗಳು, ಅದರ ಆಚೆಗೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಲಾರರು, ಅಲ್ಲೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಥರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ರಣರಂಗಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಒಬ್ಬ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ತಾಕತ್ತು ಬರಬೇಕಾ? ಕಣ್ಣೀರು ಬರಬೇಕು, ಅವಮಾನ ಆಗಬೇಕು, ನಿಟ್ಟಿಸಲಾಗಬೇಕು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಬರಬೇಕು. ಆ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಬಂದಾಗ ಮುಷ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ನಾವು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಛೇ, ಈ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ದಿನ ನನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಉದ್ಧಾರ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನೋಡು, IAS ಮಾಡು. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪಾಪ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದಿದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಪಾಪ ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಜ್ಞಾನವೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಉದ್ಧಾರವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು, ಅದರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ನಾನು ಅವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದುಂಟು. ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದವರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾದ್ರು? ನೀವು ಯಾವ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಬಿಟ್ರಿ? ಸಂತಾನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿದ್ಲ? ಜಪಾನ್ ದೇಶದವರು ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರ? ಅವ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಕೊರತೆ ಇದೆಯಾ? ನಾವು ಸರಸ್ವತಿ, ಶಾರದಾ, ಅದರಲ್ಲೂ ಈಗಂತೂ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಟೈಮು, ಯಾವ ಗಣೇಶನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಂದೆ ನೋಡಿದ್ರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆ ನೋಡಿದ್ರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ದೇವರು ಇನ್ನೂ ಬುದ್ಧಿವಂತ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡು, ನಿನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, 5-6 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಬಂದ್ಯಾ? ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನನ್ನ ನೆನಪು ನಿನಗೆ ಆಗಲೇ ಇಲ್ವಾ? ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ, ನಾನು 5-6 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಉದ್ಧಾರವಾದರು, ನಾವು ಯಾಕೆ ಉದ್ಧಾರವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಯಾಕೆ? ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏ ಮನುಷ್ಯ, ಭಾರತೀಯ, ನಿನ್ನ ತಲೆ ಒಳಗಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಎನ್ನುವಂತ ವಜ್ರದ ಒಂದು ಗಣಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನು.
ನಿನ್ನ ಮಾನವ ಶರೀರ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದರ ಒಳಗಡೆ ವಜ್ರದ ಗಣಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಯಾಕೋ ಗೋಗರಿತೀಯ, ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಯಾಕೆ ಹಲ್ಗಿಂಚ್ತೀಯ? ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋ ಅದನ್ನ. ಯಾವುದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಮಾನವ ಶರೀರ ಅನ್ನುವಂತ ವಜ್ರದ ಗಣಿ. ಕೇವಲ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಗಣಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಹೊಡೆದ್ರು ಅವರು. ಬಳ್ಳಾರಿ ಗಣಿಗಳು ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಗಣಿ, ಅದರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಬಂದರು, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಣ ಮಾಡಿದ್ರು. ವಜ್ರದ ಗಣಿ ಇದೆಯಲ್ಲೋ ನಿನ್ನ ಶರೀರದ ಒಳಗಡೆ, ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗ. ಮಾನವ ಶರೀರ ಅನ್ನೋದು ವಜ್ರದ ಗಣಿ. ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಹಲಗಿಂಜೋದನ್ನು ತಂದೆ ಮಗನಿಗೆ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ತಂದೆ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತ ಹಲಗಿಂಜದ ಕಪಾಳಕ್ಕೊಂದು ಹೊಡಿತಾನೋ ಇಲ್ವಾ? 100 ಕೋಟಿ ನಿನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಯೋಗ್ಯ, ಮತ್ತೆ ಹಲಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋ, ಹೋಗೋದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತಾನೋ ಇಲ್ವೋ? ಹಾಗೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಭಾರತೀಯರೇ, ಅಮೆರಿಕನ್ನರಿಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನೋ ನೀವು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅವರು ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ನೀವು ಮೂರ್ಖರು, ನೀವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್? ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾನವ ಶರೀರ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾನವ ಶರೀರ. ಅವರು ಉದ್ಧಾರವಾದ್ರು, ನೀವು ಹಲ್ಗಿಂತಾನೆ ಇರ್ತೀರಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳಿದಾರೆ ಕಣೋ. ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಸ್ಕೂಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಂತ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ನಾನು ಕೈಲಾಗದವನು ಅಂತ ಭಾವಿಸುವುದೇ ಪಾಪ. ನನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬಂತ, ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈ ಪಾಪ ಭಾರತೀಯರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಪಾಪ ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ಪಾಪ ಬೇರೆ. ಕಳ್ಳತನ, ಸುಳ್ಳುತನ, ವ್ಯಭಿಚಾರ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವೋ ನಮ್ಮ 100 ಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಅವರು, ಆ ಪಾಪಗಳು. ಆದ್ರೂ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಕಳ್ಳತನ, ಸುಳ್ಳುತನ, ವ್ಯಭಿಚಾರ ಭಾರತೀಯರು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ 100 ಪಟ್ಟು ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಅವ್ರಿಗಾಗಿದೆ. ಕಳ್ಳತನ, ಸುಳ್ಳುತನ ಅವೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಮಹಾಪಾಪವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡುವಷ್ಟು ಅವರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮಾಡುವುದು ಸಣ್ಣ ಪಾಪಗಳು, ಕಳ್ಳತನ, ಸುಳ್ಳುತನ. ನಾವಾದರೂ ಮಹಾಪಾಪ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾವುದಾ ಮಹಾಪಾಪ? ನಾನು ಕೈಲಾಗದವನು, ನಾನು ಕೈಲಾಗದವನು. ನನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರ ಯೋಚನೆ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರ್ತೀನಿ, ಅಕ್ಕಿ, ನೀರು ಅವೆಲ್ಲ ತಮ್ಮಿಂದ ತಾವೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೌದೆ ತನಗೆ ತಾನೇ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಒಲೆ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಪಾತ್ರೆ ತಾನಾಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ನೀರು ತಮ್ಮಿಂದ ತಾವೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಕಾಗಬೇಕು. ಘಮ್ ಘಮ್ ಘಮ ಅಂತ ವಾಸನೆ ಬರುವಂತ ಸುಂದರ ಅದ್ಭುತವಂತ ಒಂದು ಅನ್ನ, ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮಿಂದ ತಾವೇ ಆಗಬೇಕು. ತಾವೇ ಬಂದು ಬಾಯಿಗೆ ಬೀಳಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೋಮಾರಿ, ಉದ್ಧಾರವಾಗುವ ಲಕ್ಷಣ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು 3 ದಿವಸ ನಿದ್ದೆ ಕೆಟ್ಟರು. ಭಾರತೀಯರೇ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉದ್ಧಾರವಾಗುವ ಲಕ್ಷಣವೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತೀರಿ? ಅದು ಎಷ್ಟು ತಮೋಗುಣ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಸೋಮಾರಿತನ, ಅದೆಷ್ಟು ಹೇಡಿತನ, ಅದೆಷ್ಟು ಹೇಡಿತನ. 2 ಸಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊರೇಲ್, 2 ಸಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹ, ಧೈರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಒಣಗೇ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ. ನೀವು ಮನುಷ್ಯರ ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಮೆಸೇಜ್? ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶ ಏನು ಸ್ವಾಮೀಜಿ? ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೋರಾಡು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೊಡುವ ಸಂದೇಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹೋರಾಡು. 10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಾನು ಕೊಡುವ ಸಂದೇಶ ಹೋರಾಡು. ಯಾರು ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಬದುಕಿಯೂ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಆದ ಹುಡುಗ ದಿನ ಬರ್ತಿದ್ನಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೋಡು, ಮಾರೇ ತೋ ಹಾಥಿ ಮಾರ್ನಾ, ಲೂಟೇ ತೋ ಭಂಡಾರ್ ಲೂಟ್ನಾ. ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಹಾಬುದ್ಧಿಶಾಲಿಯೋ ಮಹಾಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯೋ ಆದ ದುಷ್ಟನನ್ನ ನಾನು ಯೋಗಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಯಾಕೆ? ಅವನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಮಹಾಬುದ್ಧಿಶಾಲಿಯೋ ಮಹಾಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯೋ ಆದ ದುಷ್ಟನನ್ನ ನಾನು ಯೋಗಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಬುದ್ಧಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಶಕ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾರ ತಂಟೆಗೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯವನು ಅಂತಿದಾನಲ್ಲ, ಅವನನ್ನು ನಾನು ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಯೋಗಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾರೆ. ಅವನು ಯೋಗಿ ಆಗಲಾರ, ಅವನು ಅನ್ಫಿಟ್, ಟೋಟಲ್ ಅನ್ಫಿಟ್. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಎಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಇದೆ, ಯೋಗಿಯಾಗುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ, ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಕ್ತಿ. ಮೊದಲು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಯೇ ಆಗಿರ್ಲೇಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರಮ ದುಷ್ಟನ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಪರಮ ಬುದ್ಧಿಶಾಲಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾನ, ಜೊತೆಗೆ ಪರಮ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾನ, ಅವನು ಯೋಗಿ ಆಗಬಲ್ಲ. ರತ್ನಾಕರ ದಿನಕ್ಕೆ 100-200 ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ವೀರಪ್ಪ ನಾಚ್ಕೊಂಡು ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅವನ ಮುಂದೆ, ಅಂತಹ ದುಷ್ಟ. ದಿನಕ್ಕೆ 100-200 ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ನಾರದ ಹೇಳ್ದ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದುಷ್ಟನಾಗಿದೆಯೋ ನೀನು, ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಯೋಗಿ ಆಗಬಲ್ಲೆ. ಈ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಯೋಗಿ ಆಗೋದೊಂದೇ. ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾಪ ರಾಶಿ. ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಯೋಗಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ತಗೋ ಈ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸು ಅಂತ ರಾಮನಾಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ರಾಮ್ 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 ಅಂತ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ. ನೀವೆಷ್ಟು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀರಿ? 15 ನಿಮಿಷ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು 15 ಸಲ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೂರ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. LTCನೂ ಬೇಡ, ಏನೂ ಬೇಡ, ವೀಸಾ ಬೇಡ, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೇಡ. 15 ನಿಮಿಷ ಧ್ಯಾನ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. 10 ಸಲ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟೂರ್, ನಿರ್ಮಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್, ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೂರ್, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್. 15 ನಿಮಿಷ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈ ಪರಮ ದುಷ್ಟ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ ಭಾರತೀಯರು. ಆ ರತ್ನಾಕರ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂತ. ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ದ? ಮೈ ಮೇಲೆ ಹುತ್ತ ಬರೋವರೆಗೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂತ.
ಯೋಗಿಯ ಲಕ್ಷಣ ಇರ್ಲಿಲ್ವ ಅವನಲ್ಲಿ? ದಿನಕ್ಕೆ 100 ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವನು ಪರಮ ದುಷ್ಟನು, ಬುದ್ಧಿಶಾಲಿಯೋ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯೋ. ಯೋಗಿಯ ಲಕ್ಷಣ ಅವನಲ್ಲಿರುವಷ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆಯಾ? ನಾವು ಯಾರ ತಂಟೆಗೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನೀನು ಯಾರ ತಂಟೆಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ? ನೀನೊಂದು ಬಂಡೆ, ನೀನೊಂದು ಗೋಡೆ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರ ತಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಹಾ ಸಾತ್ವಿಕ ಅಂತ ಯಾರ ತಂಟೆಗೆ ಹೋಗದೆ ಕೂತವನೇನಲ್ಲ ನೀನು. ರಣ ಹೇಳಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ವಾ? ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಹುತ್ತ ಬೆಳೆಯವರು ಕೂತು ದಿನಕ್ಕೆ 100 ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವನು ಮೈ ಮೇಲೆ ಹುತ್ತ ಬೆಳೆಯವರಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ಕೂತ್ನಲ್ಲ, ಸಾತ್ವಿಕ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋನೆ. ನೀನು ಎಷ್ಟೊತ್ತಯ್ಯ ಕೊಡ್ತೀಯ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ? 15 ನಿಮಿಷ ಕೊಡ್ತೀಯನಯ್ಯ? ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೊಡ್ತೀಯ? 1 ಗಂಟೆ ಕೊಡ್ತೀಯ? ಮೈ ಮೇಲೆ ಹುತ್ತ ಒಂದು ದಿನವಾ? ವರ್ಷಗಳ ಗಟ್ಟಲೆ ಕೂತ್ರೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಹುತ್ತ ಬರೋದು. 1 ವರ್ಷ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಕನಿಷ್ಠ. ಧ್ಯಾನ ಕೂತವನು ಏಳಲಿಲ್ಲ, ಮಧ್ಯೆ ಎದ್ದು ಹೋದವನಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಲ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂತವನು 1 ವರ್ಷ ಏಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನೇನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಯೋಗಿಯೋ? ಅಂಥ ಯೋಗಿಯೂ ಆಗಬಲ್ಲ ದುಷ್ಟನಾದವನು, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆದವನು. ದುಷ್ಟನೂ ಅಲ್ಲ, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯೂ ಅಲ್ಲ. ನಿನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮಣ್ಣಂಗಟ್ಟೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋ, ಹೋರಾಟಗಾರ ಇದಾನ, ಅವನು ಕಳ್ಳನೇ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಕೊಲೆಪಾತಕನೇ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಹೋರಾಟಗಾರನ ಅವನು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಏರ್ತಾನೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿಯೂ ಏರ್ತಾನೆ, ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾಗಿಯೂ ಏರ್ತಾನೆ, ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲೂ ಏರ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲೂ ಏರ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೋರಾಡೋದನ್ನು ಕಲಿ, ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಉಸಿರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋ, ಸ್ವಭಾವವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋ. ಭಾರತೀಯನೇ, ನಿನಗೆ ಈ ಲಕ್ಷಣವೇ ಇಲ್ಲ. 130 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತನಾದವನು ಹಾಗಿದ್ದವನು, ಅದು ಏನಾಯಿತು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನಿನಗೆ? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿವೇಕಾನಂದರು 8-9 ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಕುರಿತು ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೋಡು, ನೀನು IAS ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಆ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೇನೆ ನಮಗೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕಷ್ಟ. ಮಕ್ಕಳು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಓದೋದಾ? ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂನೇ ಓದಬೇಕು, CBSE ಓದಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಮಕ್ಕಳು ಓದಿ? ಈ ಹುಡುಗ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಮೊದಲನೇ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಗೆನೆ IPS ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ. ಮೊದಲನೇ ಅಟೆಂಪ್ಟ್. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಾಂನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಅಡಿಷನಲ್ SP. ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ SP ಆಗ್ತಾನೆ. ಅವ್ನು ಮೊನ್ನೆ ಮದುವೆ ಆಯ್ತು 15 ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಸರಿಯಾದ ಶಕ್ತಿಯ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ. ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಈ ದೇಶದ ಜನ, ಆದ್ರೆ ಪಾಪ ಅವರ ದುರದೃಷ್ಟ, ಶಕ್ತಿಯ ಪಾಠ ಹೇಳೋರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಶಕ್ತಿಯ ಪಾಠ ಹೇಳೋರೆ ಯಾರು ಇಲ್ವಾ? ಆ ಮೋದಿ ಕೇರ್ನವರು ಆ 2 ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ಪಾಠ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದೆ ನಾನು. ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬರ್ತಾರೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ. ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಆಲ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಲ್ ಮಾಂಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್. 3,000 ಜನ 300 ಜನ ಸಾಧುಗಳು ಮೈಸೂರಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಉಪನ್ಯಾಸ ಇತ್ತು. ನಾನು ಆದರೂ ಬಂದೆ. ಏಕೆ? ಇವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನೂ ಕೂಡ ಕುರಿಯಾಗಿರುವ ಭಾರತೀಯನನ್ನ ಸಿಂಹವನ್ನಾಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದನ್ನ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ನೀನೊಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗು, ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಸಿಕ್ಕಿದವ್ರ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸು, ನಿನ್ನ ಮೂಳೆ ಮುರಿದು ಹೋಗೋ ಹಾಗೆ ಬೆನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸು. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಬೈದ್ರು ಬೈಸ್ಕೋ, ಅವ್ರ ದಾಸನಾಗಿ ಬದುಕು, ತಿಂಗಳು 30,000 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ. ಇದು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ ಕಲಿಸೋದು. ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರೋ ಮನುಷ್ಯ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮನುಷ್ಯ, ಅವನು ನೌಕರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾನೆ. ಅವನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾನೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ ಬರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋ, 10 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ ತಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ನೌಕರಸ್ಥನೇ ನೀನೊಬ್ಬ ಹಮಾಲಿ. ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾರ. 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿ ತನ್ನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ತನಗೆ ತಾನೇ ಯಜಮಾನನ. ನೀನು ಧೀರ. ಇಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ. ನೋಡು, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸೂರ್ಯನಾಗಬೇಕು ನಾನು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಮನೆ ದೀಪ, ಒಂದು ಬುಡ್ಡಿ ಅಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮಾತು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಯೋ ವೈ ಭೂಮ ತತ್ ಸುಖಂ ನ ಅಲ್ಪೇ ಸುಖಮಸ್ತಿ. ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡದೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸುಖ ಇದೆ, ಅಲ್ಪದರಲ್ಲಿ ಸುಖವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಪಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಡಬೇಡ, ಸಣ್ಣವನಾಗಬೇಕು, ಸಣ್ಣ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಂದಿಗೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ. ಅದನ್ನೇ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲೋ ಏಮ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ರೈಮ್. ಸಣ್ಣ ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದಂತೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದಂತೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಗುರಿ ಎಂದಿಗೂ ಇಟ್ಕೋಬಾರದು. ಏನಾಗಬೇಕು? ಏಮ್ ಅಟ್ ದಿ ಸನ್. ಸೂರ್ಯನಾಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡು. ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಫೇಲ್, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಫೇಲ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್. ಏಮ್ ಅಟ್ ದಿ ಸನ್. ನಾನು ಸೂರ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡು. ನೀನು ಫೇಲ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಆಗ್ತೀಯ. ಸಾಕು. ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್. ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀನು, ಯು ಆರ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಆತ ಒಂದು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ IPS ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. 15 ನಂಬರ್ ಬಂದಿದ್ದಿದ್ರೆ IAS ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತ. ಒಂದು
ಶಬಾಷ್, ನೀನು ಕಣೋ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಡುಗರು ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನಂಥವ್ರು ಕಣೋ. ಆ ಕಡೆ ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಇಟ್ಟವನು, ಈ ಕಡೆ ಹುಡುಗ. ಇಂಥವರು ಒಂದು 7-8 ಜನ ನನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದವರು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೇವಲ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಿಡಿಗಳಿದೆ. ದಿ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ. ಭವ್ಯ ಜೀವನ ಪರಿಚಯ, ರಾಜನಂತೆ ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಅದೊಂದು ಸಿಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಶಿಕ್ಷಣ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಹುಲಿಗಳನ್ನಾಗಿಸುವಂತೆ ಇರಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಗಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದ ಭಕ್ತೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಲತಾ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಸಿಡಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಕುಳಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮುಂದೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆ ಹುಡುಗನ ಹೇಳಿದಾಗ ಡೈಲಿ ವೇಜರ್ ಹುಡುಗ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದನಲ್ಲ. ವಿವೇಕಾನಂದರು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿಗಳಿದೆ, ಆಚೆಗೆ ತನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಸುಳ್ಳ? ಕನಸಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕೂಲಿ ಹುಡುಗ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಗೆ IPS ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕನಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಿಂದೂ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ, ಅದರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ನನಗೆ BA ಆದಮೇಲೆ MA ಮಾಡಬೇಕು, ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಬೇಕು ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಗದಗ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದ ಸ್ವಾಮಿ ನಿರ್ಭಯಾನಂದರು ನೀನು IAS ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದ್ರು. ಇದರಿಂದ ನಾನು IPS ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹಿಂದೂ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ತರ ಆವಾಗಲೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಾನು ಕೂಡ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆರಿ ಗುಡ್, ರಕ್ತ ಬಿಸಿಯಾಗಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನಿಂದಲೇ ನನಗೆ ಹೊಸ ಜನ್ಮ ಬಂದಿದೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ನಾನು ಹೊಸ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಒಬ್ಬ ಹೊಸ ಜನ್ಮ ಬಂದಿದೆ, ನನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಅದು ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೊಸ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಜನ್ಮ ಬೇರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಜನ್ಮ ಬೇರೆ. ಮೊದಲು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು ನೀವು ಇದನ್ನ. ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ್ವಿಜತ್ವಂ. ದ್ವಿಜ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಅರ್ಥಗಳು ಕೆಡಿಸಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವು, ಅದು ಹೌದು, ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ದ್ವಿಜ, ಎರಡನೇ ಜನ್ಮ ಪಡ್ಕೊಂಡವನು. ಎರಡನೇ ಜನ್ಮ. ಯಾರು ಎರಡನೇ ಜನ್ಮ? ಈ ರವಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಹುಡುಗ, ಎರಡನೇ ಜನ್ಮ ಪಡ್ಕೊಂಡ, ದ್ವಿಜನಾದ. ತಂದೆ ತಾಯಂದ್ರ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಹತ್ವವನ್ನೇ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ವಾಲ್ಮೀಕಿಗೆ ನಾವು ಮಹತ್ವ, ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ? ಅವನು ಬೇಡ್ರವನು. ಯಾರು ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವನಿಗೆ? ಮಹಾ 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 ಮಡಿವಂತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಪರಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ವಾಲ್ಮೀಕಿ, ಮುನಿಪುಂಗವ, ನಿನ್ನ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಅವನು ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ, ಅವನ ಫೋಟೋಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಯಾರು ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೊದಲನೇ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ? ಬೆಲೆ ಕೊಡುವುದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಜನ್ಮ. ಯಾವ್ದು ಎರಡನೇ ಜನ್ಮ? ಗುರುವಿನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನೀನು ಎಂಥ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಎರಡನೇ ಜನ್ಮ ಪಡ್ಕೊಂಡೆ. ಎರಡನೇ ಜನ್ಮ ಪಡ್ಕೊಂಡಿಯೋ, ಆ ಹಳೆ ಮನುಷ್ಯ, ಹಳೆ ರಾಗ, ಅದೇ ಹಳೆ ಮನುಷ್ಯ ಹಳತು, ಆ ಹಳತು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಉಳಿದಿಯೋ, ಹೊಸ ಹೀರೋ, ಹೊಸ ಹುಲಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿಯೋ. ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೈನಲ್ಲಿ, ಈ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ, ಈ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ, ಈ ತರಬೇತಿ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ, ಈ ಗುರುಗಳ ಕೈನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬಂದಿಯೋ, ಅದೇ ಹಳತು ಹಳೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಉಳಿದಿಯೋ. ಹಳೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಉಳಿದ, ಛೇ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬಾ. ಶಿಕ್ಷಣ, ಗುರುಗಳು, ತಂದೆ ತಾಯಿಯಂದರು, ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಹೊಸ ಮನುಷ್ಯನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಹೊಸ ಮನುಷ್ಯ? ಹೊಸ ಮನಸ್ಸಾದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಶರೀರಕ್ಕೆ ಏನು ಬೆಲೆ? ಅದೇ ಶರೀರ ಇರಲಿ. ಮೋಹನದಾಸ ಕರಮಚಂದ್ರ ಗಾಂಧಿ ಅವನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಂಥ ಚಟಗಳೇ ಇಲ್ಲ, ಅವನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ದುರ್ವಿದ್ಯೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ದುರ್ವಿದ್ಯೆಗಳು ಇತ್ತು ಅವನಲ್ಲಿ, ಮೋಹನದಾಸ ಕರಮಚಂದ್ರ ಗಾಂಧಿ. ಅದೇ ಶರೀರವೇ, ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿನ ಚೇಂಜ್ ಆದ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಆದ. ಇಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿ ಪರಮ ನೀಚನು, ಪರಮ ದುಷ್ಟನು, ಪರಮ ಕ್ರೂರಿಯು, ಕೊಲೆಪಾತಕನು ರತ್ನಾಕರ. ಅದೇ ಶರೀರ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೋ ಮಹಾತ್ಮನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಆದ. ದ್ವಿಜತ್ವಂ, ಎರಡನೇ ಮನುಷ್ಯ ಆದ. ಶರೀರ ಅದೇ ಇದೆ, ಇದ್ರೇನಂತೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಏನು ಮಹತ್ವ? ಏನು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ? ಮನಸ್ಸಿಗಲ್ವ ಮಹತ್ವ? ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡನೇ ಜನ್ಮ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಳೆ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಉಳಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ನಷ್ಟ. ವಜ್ರದ ಗಣಿಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯನಂತೆ ಬದುಕುವುದು ಎಂತಹ ದುರವಸ್ಥೆ ಇದು. ಏನೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಡವನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ವಜ್ರದ ಗಣಿಯನ್ನಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಡವನಾಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ದೇವರು ಕಾಪಾಡ್ತಾನೋ ನಿನಗೆ? ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಶಕ್ತಿಗಳು. ಈ ಹುಡುಗನ ನೋಡು, ವಾಲ್ಮೀಕಿಯನ್ನು ನೋಡು. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದವನೇ, ಮೊನ್ನೆ ಆದ 2-3 ಜನ 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಘಟನಾವಳಿಗಳನ್ನು ನೋಡು. IPS, ನಾಳೆ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾಗೆ KPS ಗಿಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಗವರ್ನರ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಕೂಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವನು ಗವರ್ನರ್ ಆದ. ಕೂಲಿಯವನು ಗವರ್ನರ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ನಿನಗೇನಾಗಿದೆ? ಅವನ ಅಪ್ಪನಿಗಿದ್ದಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗಿದೆಯಾ? ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಕೂಲಿ ಮಾಡಿ, ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಓದಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜಿಜಿ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ನೀನು ಯಾಕಪ್ಪ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ವಜ್ರದ ಗಣಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಶಾಪ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು ವಜ್ರದ ಗಣಿ ಇದೆ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ವರ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಠ ಹಿಡಿಯೋದು, ಇದೇ ವರ. ಶಾಪ ಯಾವುದು? ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೇನೆ ಇರೋದು. ಮತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಮೂರ್ಖರಂತೆ, ಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಕಷ್ಟ, ನಾಳೆ ಒಂದು ಕಷ್ಟ, ಅಸಹಾಯಕತೆ. ಅದನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಷ್ಟ, ಅಸಹಾಯಕತೆ, ಅದಿಲ್ಲ ಇದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಗುರುಗಳಾದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಹುಡುಗರಾಗಿದ್ದಾಗ, ನೋಡು, ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತೀಯೋ ಮಹಾರಾಜನಂತೆ ಬದುಕೋ. ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರು,
25 ಜನ ಆಳುಗಳು, ಹೊರಗಡೆ ಬದುಕ್ತೀಯೋ ಮಹಾರಾಜನಂತೆ ಬದುಕು. ಛೇ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಶಾಶ್ವತ, ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀಯೋ, ಬಾ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗು, ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಡ್ಕೋ, ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡ್ಕೋ, ದಿನಕ್ಕೆ 20 ಗಂಟೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡು, ಭಗವದ್ ದರ್ಶನ ಪಡ್ಕೋ. ಇವೆರಡೂ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದೆಯಾ? ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಟ್ಟರ್ ವೇಸ್ಟ್. ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋ, ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ. ಅದೊಂದು ರೀತಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ. ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆಯಾ ಯಾವತ್ತು? ಬದುಕಿದೆಯೋ ಹೊರಗಡೆ, ಮಹಾರಾಜನಂತೆ ಬದುಕು. ಗೃಹಸ್ಥನಾಗ್ತೀಯೋ, ಒಬ್ಬ ಮಹಾರಾಜನಂತೆ ಬದುಕು. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳಂತೆ ಬದುಕೋದಲ್ಲ, ಹುಲಿಯಂತೆ ಬದುಕೋ. ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಯಾಕೆ? ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಏನು ದುರ್ವಸ್ಥೆ ಇದು, ಏನು ದುರ್ವಸ್ಥೆ ಇದು? ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬದುಕ್ತಾ? ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಡಿ, ನಮ್ಮ ಮಠಕ್ಕೆ ಪಾದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಡಿ, ಮಠಕ್ಕೆ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಡಿ, ನೀವು ಬದುಕಿ. ಯಾಕೆ? ವಿವೇಕಾನಂದರು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ರು, ನನ್ನ ಭಾರತ. ಆ ಮನುಷ್ಯ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸುರಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ದುರ್ವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನೋಡಿ. ನೀವೇನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಂತ ಆತ ಬಯಸಿದ್ನ? ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ದು 2 ರಾತ್ರಿ ಅವರು. ಬೇರೆ ರಾತ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಅಳತಾ ಅಳತಾ, ಹೆಣ್ಣಿಗನಂತೆ ಹೆಂಗಸರಂತೆ ಅಳತಾ ಅಳತಾ, ಕೆಲವು ದಿನ 2 ಬೆಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅಷ್ಟು ಅಳತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕೆ ಅಳತಾ ಇದ್ರು? ಭಾರತೀಯರೇ, ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದವರು ನೀವು, ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ದುರ್ವಸ್ಥೆ ಬಂತು? ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತೋದು? ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ನಿಮ್ಮ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹುಲಿಗಳಂತೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆನೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಯಾರು ಶಾಪ ಹಾಕಿದ್ರು ನಿಮಗೆ? ಮರದ ರೆಂಬೆಗಳಂತೆ, ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಗಳಂತೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಲಂಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೇ, ಎನ್ಕ್ರಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್, ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪ್ಸಸ್, ಉಸಿರಾಡುವ ಹೆಣಗಳಂತೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ದೊಡ್ಡ ಮಣ್ಣಿನ ಬೊಂತೆಗಳಂತೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಏನೂ ಇಲ್ವಾ? ಕೊನೆಗೊಂದು ದುಷ್ಟ ಕೆಲಸ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸಗಳಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ. ಸೋದರಿ ನಿವೇದಿತಾ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ಲು, ಭಾರತೀಯರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಪರಾಧಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ, ಭಾರತೀಯರು ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿವೇದಿತಾ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅಪರಾಧ ಮಾಡೋ ತಾಕತ್ತೂ ಇಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ, ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋ ತಾಕತ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ನಿರ್ಜೀವಿಗಳು, ಉಸಿರಾಡುವ ಹೆಣಗಳದು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನವರು ತಾಕತ್ತಿದೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಪರಾಧ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ಅದು ಕೂಡ ಮಾಡುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ನಿರ್ವೀರ್ಯರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಲ್ಲ. ಆಸೆಯೇ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ, ಅದು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಗೃಹಸ್ಥರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಲ್ಲ. ಗೃಹಸ್ಥನಿಗೆ 1000 ಆಸೆ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗಳಿಂದಲೇ ಜಗತ್ತು ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದು. ನೀವು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಬ್ಬ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ದಾರನಿಗೆ ನೌಕರಿ ಸಿಕ್ತು, 10 ಜನ ಕೂಲಿಗಳಿಗೆ ನೌಕರಿ ಸಿಕ್ತು. ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಜಮೀನ್ದಾರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಟ್ರಿ, ಒಂದು 20 ಜನ ಕೂಲಿಗಳಿಗೆ ನೌಕರಿ ಸಿಕ್ತು. ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಬೇಕು ಆಸೆ ಪಟ್ರಿ, 50,000 ಜನರಿಗೆ ನೌಕರಿ ಸಿಕ್ತು. ನಾನು ಕಾರ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಒಬ್ಬ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೌಕರಿ ಆಯ್ತು, ಒಬ್ಬ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ನೌಕರಿ ಆಯ್ತು. ಗೃಹಸ್ಥರಿಗೆ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನರಕ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಪಂಚ. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸೆಗಳಿದೆ, 1000 ಆಸೆ, ಒಂದೊಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಹೊಸ ಆಸೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಭಾರತೀಯನಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಆಸೆಗಳಿದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಟನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪುಕ್ಕಟೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಉಚಿತ ವಿವಾಹ, ಮದುವೆ ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆ? ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬರ್ತಾನೆ, ಉಚಿತ ವಿವಾಹ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಉಚಿತ ವಿವಾಹವಂತೆ, ಹೋಗ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬಿಡೋಣ. ದುಡ್ಡಿಲ್ಲದೆ ಮದುವೆ ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ದ. ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಕಡೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಹಾಲು ಒಲ್ಲೆ, ಮೊಸರು ಒಲ್ಲೆ, ತುಪ್ಪ ಒಲ್ಲೆ. ಎಂಥ ವೈರಾಗ್ಯವಂತನಪ್ಪ ಇವನು. ಯಾಕಪ್ಪ ಒಲ್ಲೆ? ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಒಲ್ಲೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಲ್ಲೆ. ಹಿಪೋಕ್ರಸಿ, ಆಷಾಢ ಬೋಧಿತನ, ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ. ನೀವು ಗೃಹಸ್ಥರು, ನೀವೇನು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, 10 ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋ, ಆದರೆ ವಿವಾಹವಾಗೋ. ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ಭೋಗ ಜೀವನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ. ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ? ಇಂದ್ರ, ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಗೃಹಸ್ಥನಿಗೂ ಇರಬೇಕಾದ ಆಸೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ನಾನು ಇಂದ್ರನಾಗಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಗೃಹಸ್ಥರಿಗೆ. ವೇದಗಳು ಅದೇ ಬರೋದು, ನಾನು ಇಂದ್ರನಾಗಬೇಕು. ಏನು ಭೋಗ? ಆ ಇಂದ್ರ ಆಸೆಯ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಅದು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗಿರೋ ಧರ್ಮ, ಗೃಹಸ್ಥನಿಗಿರೋ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಗೃಹಸ್ಥನಿಗಿರೋ, ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಭೋಗವ ಕಾಮವೂ ನಾನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮತವಾದ ಕಾಮ ನಾನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಧರ್ಮ ಅವಿರುದ್ಧ ಭೂತೇಶು ಕಾಮೋಸ್ಮಿ. ಅರ್ಜುನ, ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮತವಾದ ಕಾಮವೇ ನಾನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಭಗವತ್ ಸ್ವರೂಪ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು? ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸರಳತೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಲಿವಿಂಗು ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾಕಿ ಆ ಫಿಲಾಸಫಿಗಳನ್ನ. ಸರಳತೆ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? 25 ಕಾರ್ ಇರಬೇಕು, 2 ಅರಮನೆಗಳಿರಬೇಕು, ಆವಾಗ ಗುಡಿಸಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೋಬೇಕು, ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹತ್ತು ಕಾರು 25 ಕಾರ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀಯೋ? ಹೌದು, ಸರಳ. ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ, ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕಾರ್ ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ತಿನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ, ಆಮೇಲೆ ಕಾರು ಪೀರು ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಇಂತಹದ್ದು ವಿಚಾರಗಳು ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಕಿ, ಕಸ ಅದು ಟ್ರ್ಯಾಶ್ ಬಿಸಾಕಿ ಮೊದಲದನ್ನ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ದೇವತೆ ಯಾವ ಭೋಗ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅವತಾರ ಪುರುಷ ಯಾರು ಭೋಗ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಕೃಷ್ಣನಿಗಿರುವಷ್ಟು ಹೆಂಡತಿಯರು ಯಾರಿಗಿದ್ದಾರೆ? ಆದರೆ ಗೃಹಸ್ಥನ ಲಕ್ಷಣ ಏನು? ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ದೂರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಬಲ್ಲೆ,
ಒಂದು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಬಲ್ಲೆ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಾನು ಗುಲಾಮನಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಗುಲಾಮನಲ್ಲ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಾಕ್ತೇನೆ. ಇದು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉತ್ಸಾಹ, ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಕಾರ್ಯ, ಕ್ರಿಯೆ, ವರ್ಕ್, ಇದು ಕೊಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ? ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಸಕ್ಸಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರು ಇಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸುಮ್ಸುನೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾರ ಅವರು? ಸುಮ್ಸುನೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾರ? ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸಕ್ಸಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ವರ್ಕ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ. ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವರ್ಕ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬರುವುದು ಡಿಕ್ಷನರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೊದಲು ವರ್ಕ್ ಆಮೇಲೆ ಸಕ್ಸಸ್. ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಡಬಲ್ಲದು ಲಿಯೋನಾರ್ಡೋ ಡ ವಿಂಚಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಚಿಂತಕ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದೇವರೇ ನೀನು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ವರ ಏನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಚಿಂತಕ, ದೊಡ್ಡ ಜೀನಿಯಸ್ ಅವನು. ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಭಗವಂತ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ವರವನ್ನು ನೀನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀಯಾ. ಏನು ಆ ವರ? ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಫಲ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು, ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಅನ್ನೋ ವರ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಸಾಕು, ಇನ್ನೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಇನ್ನು ಯಾವ ವರವೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಂಥದ್ದೊಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ನೀನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಏನು ನೀವು ವರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ? ಇಂಥದ್ದೊಂದು ನಿಯಮ ಮಾಡಿದೀಯ ನೀನು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ. ಏನು ನಿಯಮ? ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಫಲ, ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ಸಾಕಲ್ಲ, ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಫಲ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆರಾಮಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ, ನಾನೇನು ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಫಲ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಆಯ್ತು. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನನಗೇನು ಬೇಡ. ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೂ ಏನೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಬೇಕು. ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಫಲ, ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಜಿಗಿದಾಡ್ಕೊಂಡು 24 ಗಂಟೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು? ಈ ಭಾರತೀಯರ ತಲೆಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ? ಇವರು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ? ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರು ಹಾಗಾದ್ರು ಹೀಗಾದ್ರು ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲು, ಅವರ ಜನವರಿ 1ನೇ ತಾರೀಕು, ಅವ್ರ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ತಾರೀಕುಗಳು, ಕುಡಿಯೋದು, ಕುಣಿಯೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಸರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ. ಅವರು ಉದ್ಧಾರವಾಗುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಭಾರತೀಯರು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಏನಾಗಿದೆ ಈ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ? ಲಿಯೋನಾರ್ಡೋ ಡ ವಿಂಚಿನ ಮಾತಿದೆ, ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಫಲ ಅನ್ನುವಂಥ ವರ ಕೊಟ್ಟು, ಓ ಲಾರ್ಡ್, ದೌ ಗಿವೆಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಿ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಫರ್ಟ್, ಹೌ ಗ್ರೇಟ್ ಆರ್ ಯು. ದೌ ಗಿವೆಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ನೀನು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತೀಯ ನಮಗೆ ಅಟ್ ದಿ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಫರ್ಟ್. ಒಂದು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ದೌ ಗಿವೆಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಡ್ತೀಯ. ಹೌ ಗ್ರೇಟ್ ಆರ್ ಯು, ಎಷ್ಟು ಗ್ರೇಟ್ ನೀನು ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ. ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು. 1-2 ದಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, 3ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಯ್ತು. ಯಾಕೆ? ನಾನು ಯಾರ ಮನೆಗಾದ್ರೂ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ 3-4 ಹಾರಗಳೇ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಹಾರಗಳು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭ ಸ್ವಾಗತನೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ? ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ತಡೀರಿ, ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ತಡೀರಿ, ಒಂದು 12 ವರ್ಷ ತಡೀರಿ, 12 ವರ್ಷ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ. 12 ವರ್ಷ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡದೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 12 ವರ್ಷ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡದೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ 12 ವರ್ಷ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ಒಂದು ಬಯಸಿದ್ರೆ 4 ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಒಂದು ಬಯಸಿದ್ರೆ 4 ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ತಪಸ್ಸು ಅಂತಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ತಪಸ್ಸು. ತಪಸ್ಸು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಏನು ತಪಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ? ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ. ಮುಷ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ನಾನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಇದನ್ನ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಅರ್ಜುನನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಆ ಹಕ್ಕಿಯ ಕಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಅರ್ಜುನನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಏನದು? ನಾನೊಬ್ಬ ಕರೋಡ್ಪತಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಾನು ಒಂದು 100 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸ್ಬೇಕು, ಒಂದು 100 ಕೋಟಿ ನಾನು ಗಳಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ನನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟೇ ಇರಬೇಕು. ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ನನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟೇ, ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ನನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟೇ, ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ನನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಮೊದಲು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಮಾಡಿ, ಮೊದಲು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಮಾಡಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಕಟ್ತೀರಿ, ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, 2ನೇ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮದಿಂದ ನೀವು ಕಾಲೇಜು ಹೈಸ್ಕೂಲು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವರ್ಷ ಒಂದು 4 ರ್ಯಾಂಕು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಇಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡು, ಇಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದು ಮುತ್ತುತ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ. ಇಲ್ಲ, ನಾವು 100 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಗೊಳ್ಳೋದು, 500 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ನಾವು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೇಡ ಅಂತ ಅವ್ರು ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ? ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಹೆಸರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾಮೊಂದು ತಾಮೊಂದು ಅಂತ ಬಂದ್ರು, ಆವಾಗ ನಾವೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಯಾರನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಯಾರನ್ನು ಬೇಡ ಅಂತ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸೋಣ. ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುರಿ ಇಷ್ಟೇ.
ಮೊದಲು ಹೆಸರು ಮಾಡಿ. ಯಾವಾಗ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದುಡ್ಡನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಸರು ಬರಲ್ಲ. ದುಡ್ಡನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಸರು ಬರಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ಸು, ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಏನನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಮೋದಿ ಕೇರ್ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಎಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಆತ ಬಂದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸುಸಂಸ್ಕೃತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಎಂತಹ ಮಾನವೀಯ ಗುಣಗಳು. ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಾನೇನಾದರೂ ಸೋಪ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ತಗೊಳ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸೋಪೇ ಇಲ್ಲದೆ 3 ದಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನು ನಾನೇನೋ ಥಿಯರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವನು ನಾನು. ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿದ್ದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುದುಕರು, ಬಡವರು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರ. ಅವರು ದುಡ್ಡು ತುಂಬೋದಕ್ಕೆ, ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬರೋರು. ಆವತ್ತು ನಾನೇನಾದರೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೊರಟೋಗೋರು, ಮಾರನೇ ದಿನ ಬರೋರು. ನನ್ನ ನೋಡೋರು, ಅಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡೋರು. ಏನ್ರಿ ಬಂದ್ರಿ? ಹಂಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವ್ರಿ. ಬೇರೆಯವ್ರು ಕೇಳ್ತಿದ್ರು, ಏನ್ರಿ ಬಂದ್ರಿ, ಹಂಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಲ್ರಿ? ಹಂಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬರೋನು. ಆವತ್ತು ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇರೆ 4-5 ಜನ ಇದ್ರು, ಇಲ್ಲ 5-6 ಜನ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಅವ್ನು ದುಡ್ಡು ತುಂಬ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಿಜಾಪುರ ಭಾಷೆ, ತುಂಬೋದು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ. ಆವತ್ತು ಅವ್ನು ತುಂಬತಾನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ತಗೊಳ್ತಾನೋ, ಹಾಗೆ ಹೊರಟೋಗೋನು. ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬರೋನು. ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡೋದು, ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು ಮಾಡೋನು. ಆವಾಗ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಅಂದರು, ನಿನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ರು, ನೀವಿರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವರು. ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದವನು. ಏನೋ ಥಿಯರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಹಾಗೇನೆ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಏನ್ ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಮೋದಿ ಕೇರ್ನವರು ಇಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನ, ನನಗಿರ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 8 ದಿನ ತಡ ಆಗಲಿ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ತರಿಸಿದ್ರು ಯಶಸ್ಸು ನಿಮಗೆ ಕಾಲ ಕಸ. ಯಶಸ್ಸು ನಿಮಗೆ ಕಾಲ ಕಸ. ಒಬ್ಬ ಗುರು, ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ದೇವರು. ಆ ದೇವರು ಸುಪ್ರೀತನಾಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಇನ್ನು ಆ ಗುರುವಿಗೆ ಯಾವುದರ ಕೊರತೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಒಬ್ಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ಅವನಿಗೆ ಯಾರು ದೇವರು? ಅವನ ಕಸ್ಟಮರೇ ದೇವರು. ಆ ದೇವರು ಸುಪ್ರೀತನಾಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅನ್ನೋ ದೇವರು ಸುಪ್ರೀತನಾಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಇನ್ಯಾವ ಕೊರತೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಪೇಷಂಟೇ ದೇವರು. ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಕೈ ಹೀಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ನಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅವ್ರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಎಂಥ ನಗೆ, ಎಂಥ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯತೆ, ಎಂಥ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಏನಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ. ಆ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಾಯಿಲೆನೇ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಪೇಷಂಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ದೇವರನ್ನು ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೆಚ್ಚಿದಾನ, ಇನ್ನು ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಯಾವ ಕೊರತೆನೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟ್ರು, ನಿಮ್ಮ ದೇವರುಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಈ ದೇವರನ್ನು ನೀವು ಸುಪ್ರೀತಗೊಳಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆಮೇಲೆ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಆರಂಭ ಶೂರತ್ವ, ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮಧ್ಯೆ ಏನಾದರೂ ಒಂಚೂರು ಅವಮಾನವಾಯಿತು, ಯಾಕೆ ಮನೆಗೂ ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಹೋಗ್ರಿ, ನೀವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಅವರು ನಿಮಗಿಂತ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಆವಾಗಲೇ ಅದು ತಲೆನೋವಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಹೋರಾಟ, ಜೀವನ ಹೋರಾಟ. ಹೋರಾಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಆರ್ಡರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವೇ ಒಂದು ಹೋರಾಟ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೌಕರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ನೌಕರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ತಿಂಗಳು ಬಂದ ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಗೂಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರೋ ದನ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಆದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಚೆಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟಂತೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡದು ಸಿಗೋದು ಇಲ್ಲ, ಸಣ್ಣದು ಹೋಗೋದು ಇಲ್ಲ. 6ಕ್ಕೆ ಏರ್ಲಿಲ್ಲ, 3ಕ್ಕೆ ಇಳಿಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇದು 6 ಕೋಟಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. 6 ಕೋಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಇಳಿದಾಗ, ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ತಿನ್ನೋ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತಾ? ರಣರಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧ, ಹತಾಶೆ, ಜಿಗುಪ್ಸೆ, ಜಯ, ನಗು, ಕೇಕೆ ಎಲ್ಲಾನು ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸರ್ ಹೋದ್ಸಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಈ ಸಲ ಹೋದ್ಸಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದ್ರ 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೇಲಿ ಅಂತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೂ ಹೇಳಿದೀನಿ ಸರ್, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕೂಡ ನಿಮ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ. ಪ್ರಪಂಚವೇ ಹಾಗೆ. ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಹೊರಟಾಗ ಕೆಲವರು ಅನ್ನೋರಂತೆ, ನಾಚಿಕೆ ಕೆಟ್ಟವಳು ಹೆಣ್ಣ ಇವಳು, ಚೂರಾದ್ರೂ ನಾಚಿಕೆ ಇದೆಯಾ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೈದ್ರೆ ಅವಳು ಎಡಗಡೆ ಕೂದಲನ್ನು ಒಂದು ಗಂಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು, ಎಂತಹ ವೈರಾಗ್ಯ ಮೂರ್ತಿ, ಮಹಾನುಭಾವಳು ಇವಳು ದರ್ಶನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಂದಾಗ ಬಲಗಡೆ ಗಂಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಸಾಯಂಕಾಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ 10 ಗಂಟು, ಈ ಕಡೆ 10 ಗಂಟು, ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಹತ್ತರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಾಗ, ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಾಗ, ನಿಮಗೆ ಬೈಯೋರು 10 ಜನ, ಪೂಜೆ ಮಾಡೋರು 10 ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಹುಡುಗರು ತಗೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ IIT ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೊಂಡ್ರು. ಮೈಸೂರಿಂದ ತಗೊಂಡ್ರು 10-15 ಜನ ಹುಡುಗರು, ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಟಾಪರ್. ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು, 15 ಜನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರು. ಟಾಪರ್ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ. ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋಡು ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ,
ನಾನು ಮೇಷ್ಟ್ರು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದ್ದಾರೆ, ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀನು ಮೆಡ್ರಾಸ್ IIT ಕಳಿಸಿ ಓದಿಸೋಷ್ಟು ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನೀನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದೋದಾದ್ರೆ ಓದಿಸ್ತೀನಪ್ಪ, ಮೆಡ್ರಾಸ್ಗೆಲ್ಲ ಕಳಿಸೋಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಪಾಪ ಅಪ್ಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಗನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಸರಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೆಡ್ರಾಸ್ಗೆ ಹೊರಟಿದ್ರು ಮೈಸೂರಿಂದ. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಬೀಳ್ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬಂದ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಮೆಡ್ರಾಸ್ IIT ಹೋಗ್ತೀನಿ, IIT ಸೀಟ್ ಸಿಗೋದು ಒಂದೇ, ಅಮೆರಿಕ ವೀಸಾ ಸಿಗೋದು ಒಂದೇ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಈಗಿನ ಅಮೆರಿಕ ಬಹಳ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಾ, ಸ್ವರ್ಗ ಅದು, ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರಿಗಿದ್ದಂಥ ಕನಸು. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ IIT ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಟ್ರೈನ್ ಬಂತು, ಹತ್ತಿದ್ರು. ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಒಳಗೊಳಗೇ ಪಾಪ ಆ ನೋವು ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡವನ್ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಕೊಳಿಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇವ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಗೋ ತಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ದುಃಖ. ಅವರೆಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ ಹತ್ತಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಉಮ್ಮಳಿಸಿ ಬರೋ ದುಃಖ ಅಲ್ಲೇ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಎಲ್ಲ ದುಃಖ ಉಮ್ಮಳಿಸಿ ಅದೆಲ್ಲ ಆಚೆಗೆ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲೇ ಬೋರ್ಡ್ ಆಕಾಶವೇ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದವನಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಈ ಥರ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ನನ್ನ ಲೈಫು ಅಂತ ಹತಾಶನಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇತ್ತು ಆ ರೋಷ ಉಕ್ಕಿ ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಷ್ಟಿ ಹಿಡಿದೊಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ. ಈ IIT ನಲ್ಲಿ ಓದಿರೋ ಹುಡುಗರನ್ನ, ಸಾವಿರಾರು ಹುಡುಗರು ನನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿನೇ ಅಲ್ಲ. ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ IIT ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಸಂಬಳ ತಗೊಂಡು ಪಾದಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ದೇವರಂತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ ಏನು? ಹತಾಶೆ, ಅವಮಾನ, ಜಿಗುಪ್ಸೆ, ಈ 3 ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸ್ತು. IIT ನಲ್ಲಿ ಸೀಟು ಸಿಕ್ತು. IITಗೆ ಅವರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ದೇವರು ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗೇನೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅವಮಾನ ಆಯ್ತಾ, ದೇವರು ವರ ಕೊಟ್ಟ. ಯಾಕೆ? ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಆದ ಅವಮಾನ, ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಆದ ನಿರಾಸೆ, ಅವ್ರಿಗಾದ ಜಿಗುಪ್ಸೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದ ಕಣ್ಣೀರು ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇಂಥ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಇಂಥ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಅವಮಾನವೇ, ಅವರ ಜಿಗುಪ್ಸೆಯೇ ಅವರನ್ನು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಮನೇಲಿ ಅವಮಾನ ಆಯ್ತಾ, ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಹುಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಒಳಗಡೆ. ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಆಯ್ತಾ, ಕಣ್ಣೀರು ಬಂತ, ಭಗವಂತ ಎಂಥ ವರ ಕೊಟ್ಟೆ, ನಾನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮುಷ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ದಿನ ನಾನೊಬ್ಬ ಅಂಬಾನಿ ಆಗ್ತೇನೆ, ಆವಾಗ ಇದೇ ಮನುಷ್ಯ, ನನಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ ಮನುಷ್ಯ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಇದೆಯೋ ತನ್ನನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಒತ್ತಿ ಅದುಮಿ ಸಾಯಿಸಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀರಿ ನಿಂತವನು ಒಂದು ದಿನ ಧೀರನಾಗ್ತಾನೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವನು ಮಾತ್ರ ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅವನು ಮಾತ್ರ ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅವರು ಬದುಕಿಲ್ಲ. ಈ ಟಿಪಾಯಿ ಇದೆ, ಈ ಬಾಟ್ಲ್ ಇದೆ. ಬೇರೆಯವರು ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅವರು ಬದುಕಿಲ್ಲ, ಇವರು ಮಾತ್ರ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮೋದಿ ಕೇರ್ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅದು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ಓದ್ಕೊಂಡು ಕೇವಲ ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಲದು, ಒಳಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದಬೇಕು. ದ್ವಿಜತ್ವಂ, ಹೊಸ ಮನುಷ್ಯನಾಗಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೊಸ ಮನುಷ್ಯನಾಗಬೇಕು? ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ಹೊಸ ಮನುಷ್ಯ ಎದ್ದು ಬರಬೇಕು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಹೊಸ ಮನುಷ್ಯ ಎದ್ದು ಬರಬೇಕು. ನೆನ್ನೆಯವರೆಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜೀವನ ನಾನು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನೆನ್ನೆಯವರೆಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಆಯ್ತು, ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಾನೊಬ್ಬ ಹೊಸ ಮನುಷ್ಯ, ಹೊಸ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಸಾಧಿಸ್ತೇನೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸ್ತೇನೆ. ಹೀಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಂಥವರು ಹೀರೋಸ್, ಅಂಥವರು ಜಗತ್ತಿನ ಹೂವುಗಳು. ಇಂಥವರನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದೇ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಆ ತೈತ್ರೇಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ವರ್ಣನೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದು ಕೊನೆಗೆ, ಮನುಷ್ಯ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲೆ ನೀನು, ಇನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ನೀನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. ಹೀಗಾಗಿ ಅದೇ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ನಿಮ್ಮ ಮುತ್ತಾತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆದವರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದವರು. ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಧನೆ ಭಾರತೀಯರ ಸಾಧನೆ, ಅಂತಿಂತ ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲ. ಅದೇ ರಕ್ತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದ್ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ರಕ್ತ ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ರಕ್ತ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಹೇಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯರು, ನೀವು ಹೇಗೆ ಅಲ್ಪರು, ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡಿ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿದೆ ಸೊಟ್ಟ, ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆಟ್ಟಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ಅಲ್ಪ ಆಸೆಯಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸೊಟ್ಟಗಳು ಇದೆ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಆಸೆಗಳು. ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಅಂತಂತೀಯೋ? ಯಾರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಅಂತಂತೀರೋ ನೋಡಿ, ಹುಷಾರಾಗಿರಿ. ವಿಜಯ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ರಾಜುಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಯಾರು ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಅಂತಂತೀರೋ ಅವ್ರ ಲಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾರು ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಅಂತಂತೀರಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಾವಿ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಮಠಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಠಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತೀರೋ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಅಂತ ಅನ್ಬೇಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟಿದ್ರೂ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ.
ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆನ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಏನಾದರೂ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯಾರು ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನಿಮ್ಮ ಚರಣಗಳಿಗೆ ಪಾದ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ಹಾಗೂ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಮ್ಮಿಳಿತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಹೇಗೆ ನಡೆಸೋದು. ಒಂದು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಇರೋರು ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವ ಮಾರ್ಗ ಸೂಚಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಜೀವನ ಮತ್ತು ನಿಜ ಜೀವನ ಇವೆರಡನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಹಾತ್ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಯೋಗವೂ ಆಗಿರಬೇಕು. ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು? ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಸಂಸಾರವೂ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ, ನೌಕರಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಉದ್ದಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಏನನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಜಾಗೃತವೂ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕರ್ಮಯೋಗ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ 99% ಗೃಹಸ್ಥರೇ ಇರ್ತಾರೆ, 1% ಕೂಡ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿರಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಹುಜನರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತಹ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ. ಅರ್ಜುನ ಕೂಡ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಉದ್ಧಾರವಾಗುವಂತಹ ಮಾರ್ಗ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿರುತ್ತೆ ರಾಜ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಒಬ್ಬ DC-ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ, ಇನ್ನು ರಾಜನಿಗೆ ಎಷ್ಟು. ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಕೂಡ ನೀನು ಯೋಗಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದೇ ಕರ್ಮಯೋಗ. ಕೃಷ್ಣ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಕರ್ಮಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಿವರಗಳು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು. ಏನದು? ಗಮನವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸದ ಕಡೆ ಕೊಡಿ. ಯಾಕೆ? ಕೆಲಸವೂ ಒಂದೇ, ಧ್ಯಾನವೂ ಒಂದೇ. ಪೂರ್ತಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅದರ ಕಡೆ ಕೊಡಿ. ಮತ್ತು ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ. ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಜಾರು ಪಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ಯಾರು ಬೇಜಾರು ಪಟ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವೇ ದೇವರ ಪೂಜೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮೈ ಮರೆತು, ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಮೈ ಮರೆತು ಇಷ್ಟು ಟೈಮಿಂದ ಇಷ್ಟು ಟೈಮು ಅಂತಿಲ್ಲದೆ ಖುಷಿಯಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರೆದ್ರಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು? ನಾನು ಏನೋ ಬಹಳ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಬರೀಲಿಲ್ಲ, ಬರಿತಾ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಖುಷಿಯಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಖುಷಿಯಾಗೋ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಸುಸ್ತಾಗಲ್ಲ, ಬೇಜಾರಾಗಲ್ಲ. ಬರಿತಾ ಹೋದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳಾದವು. ಥಾಮಸ್ ಆಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 20 ಗಂಟೆ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ದ. ಯಾಕೆ? ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೇನೋ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ. ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಕೂಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋದು? ಅದರಿಂದ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಕೀರ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಗೌರವ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಯಾವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ, ಗೌರವ ಬರುತ್ತೆ, ಕೀರ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಥಾನಮಾನ ಬರುತ್ತೆ, ನೂರಾರು ಜನರ ಪರಿಚಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂಥ ದೊಡ್ಡವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಜನರ ಸಂಪರ್ಕ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಇಡೀ ಸೊಸೈಟಿ ನಾನು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ತರ ಇರ್ತಾರೆ, ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗಳಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಸಿಡುಕ ಇರ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯವನಿರ್ತಾನೆ, ಎಂತೆಂಥ ಜನರು ಕೂಡ ಅನುಭವ ಹೇಗೋ ಎಷ್ಟೋ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮೀಟಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಜಾಬ್. ಜನರನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡೋ ಎಂಥ ಆನಂದ ಅದು. ಜನರನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಎಂಥ ಆನಂದ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪೊಲೈಟ್ ಆಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡೋಕೆ ಹೊರಟ್ರೆ ಬೇಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ವಾಟ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳಿರುವಾಗ ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಪ್ರೀತಿಸಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇರೆ ಏನನ್ನು ಯಾಕೆ? ಬೇರೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಬರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮೋದಿ ಕೇರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ಲೀಸಿಂಗ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಈಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್. 10 ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ, ಯಾವುದೂ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು? ಐ ಮಸ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೈ ಕಸ್ಟಮರ್. ಅಂಡ್ ಆರ್ ಯು ಪ್ಲೀಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಕಸ್ಟಮರ್? ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ನೋ ಕಸ್ಟಮರ್ ವಿಲ್ ಲೀವ್ ಯು ಅಂಡ್ ಸ್ವಿಚ್ ಓವರ್ ಹಿಸ್ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಟು ಎನಿ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್. ಒಬ್ಬನು ಕಳೆದು ಹೋಗಲ್ಲ, ದಿನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಯುವರ್ ಕಸ್ಟಮರ್. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಕ್ವಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಡೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೈಟ್ ಆಗಿರಿ. ದೇವರಲ್ವಾ ಅವನು? ಅವನಿಂದ ತಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವ. ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕು, ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಿಮ್ಮ ದೇವರುಗಳಿದ್ದ ಹಾಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಿಮ್ಮ ದೇವರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವನೇ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ, ನೀವು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಿದೆ? ಒಬ್ಬ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಮತ್ತೇನೋ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು 10 ಜನ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ.
ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಕಡೆ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟು ಯಾರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಅವನೇನಾದರೂ ಸಂತೃಪ್ತನಾದ್ರೆ ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನವೇ. ರೋಗಿ ಸಂತೃಪ್ತನಾದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೇರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತೃಪ್ತನಾದರೆ ಮೇಷ್ಟ್ರಾದವನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಆದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆದವನು ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಕೂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕಾದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ. ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ಅಚೀವಿಂಗ್ ಬೋತ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಏನಾದರೂ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್? ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಮೋದಿ ಕೇರ್ನ ಎಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಸ್ಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದು ನಾವು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ. ನನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ಹತ್ರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪವರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಇವತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮತ್ತೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನಸಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಇರೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಹೊರತು ಯಶಸ್ಸಾಗಬೇಕಂತ ತುಂಬಾ ಜನಗಳ ಹತ್ರ ಬರಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು. ಯಶಸ್ಸಾಗಬೇಕಂತ ಕೆಲವೇ ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಯಶಸ್ಸಾಗಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ? ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಯಾಕೆ? ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವು ತಪ್ಪು ಉಪದೇಶಗಳು. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆವಾಗಲೇ, ಆಸೆಯೇ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದಂತೆ ಇನ್ಯಾವುದೂ ಹಾಳು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಟೊಳ್ಳು ಪೊಳ್ಳು ಹೇಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ, ಅಲ್ಪರನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಬಿಡಿ ಅದನ್ನ. ಮೊದಲು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆವಾಗಲೇ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಾದ್ರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. I don't need to take any medications or check my sugar levels or worry about what I eat. Let me tell you what was my life before and after joining. ಎಸ್ ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರುವಂತ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ನಮಗೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಶಕ್ತಿ ನಾವೇ ಹುಡುಕಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಅದ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ತೋರ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಖಂಡಿತ ನಾಳೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ 6 o'clock ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಎಂಡ್, ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಇನ್ನ ಒಂದು 5 minutes ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅದು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾಗ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ನಾವು ಕೋರ್ಸ್ ಇದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಶೇರಿಂಗ್ಸು ನಾಳೆ ನಮಗೆ ಈ 5 AM ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೀವೇನೆಲ್ಲ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು, ಇವತ್ತಿಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಇನ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಒಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ನಾವು ಇದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರೋದು 21 ದಿವಸಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು 200 pages ನೋಟ್ಬುಕ್ ವಿತ್ 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ. ಒಂದು ಕೆಂಪು ಬರೆಯೋದು, ರೆಡ್, ಬ್ಲೂ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀನ್, 3 papers ಇಂಕ್ ಪೆನ್ಗಳು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಬರುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಈ ನೋಟ್ಸ್ ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ನಾವು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರ್ಗೂ ಈಗ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಬರ್ದಿರ್ತೀವಿ, ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗುವಾಗ ಬರ್ದಿರ್ತೀವಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಬರೆಯೋ ಅಭ್ಯಾಸನ ಬಿಟ್ಟೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಈ ಬುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಅಂಡ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಯನಗರ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ 11 to 5 o'clock ವರೆಗೂ ಬೋನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಚೆಕಪ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಬೇಕೋ ಖಂಡಿತ ಅವಕಾಶನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗಿರುವಂತ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಿಮಗೆ ಅದರ ಅನುಭವ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಬರೀ 150 to 200 ಪೀಪಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಚೆಕಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವ್, ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಓವರ್ ಟು ಆನಂದವಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮ್. Thank you, ma'am. Thank you so much, friends. Such a wonderful ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ. ನಿರ್ಭಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಥಿಯರಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ವಿತ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಾವು ಮೋದಿಕೇರ್ನವರು ಹೇಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ, ನಮ್ಗೆ ಕಣ್ಣೀರ್ ಬರುತ್ತೆ, ದುಃಖ ಬರುತ್ತೆ, ಕಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಶಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಕಾಲು ಕಸ ಅಂದ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಬೇಕು, ದುಃಖ ಬರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲದೂ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು. ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಮೋದಿ ಕೇರ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಮೋದಿ ಕೇರ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತರಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇದೊಂದು ಚಾನ್ಸ್. ಮೋದಿ ಕೇರ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ದಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು 3 ಹಾಕೋದಲ್ಲ, 6 ಹಾಕೋದಲ್ಲ, 6 ಕೋಟಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕಿಂತ ನಮಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ 21 days ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು all our Modi Care leaders giving us such a wonderful opportunity to learn how we have to go further ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಡಕ್ಕೆ, ನಮ್ಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. 21 days ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿಥೌಟ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ all the day, you come to the class at 5 AM and you will be getting your success ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ಎಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿವೇಕಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಿ ಅವರದ್ದು 10 points ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೋರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಪಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪೇ ಇದು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಇದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಕೇರ್ ಬಗ್ಗೆ, ಮೋದಿ ಕೇರ್ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿರ್ಭಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು. ಅದೇ ತರ ಒಂದಷ್ಟು ಇದೇ ತರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು 21 days ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೋದಿ ಕೇರ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅವರ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಅಂಡ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸರ್ಗೆ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಸೆಷನ್ ಇವತ್ತು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಿತ್ ಅಫರ್ಮೇಶನ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್, 24 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಲ್ಲವರು ಆಲ್ ದ ಅಪ್ಲಯನ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ remind your friends who are registered to come to the session every day at 5 AM. So back to anything, madam. Affirmation. Actually ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು 4:50ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಂದ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಔಟ್. ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ 4:50 ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 1 hour ಸೆಷನ್ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಆ ಫಲನ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಓಕೆ, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದಾಗ ನೀವೇನ್ ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಖಂಡಿತ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿ ಅಫರ್ಮೇಶನ್. ಎಸ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೈ ಕೆಸರ ಆದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು. ನೋ ಪೇನ್ ನೋ ಗೇನ್ ಸಿದ್ಧಾಂತನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ